your account. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो All उज्जायाणं participants नमो are लोहे muted and they can unmute सवसाहुणं themselves. मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत जसंग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित आत्मा का शुद्ध स्वरूप, आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप। ये जो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप, उसमें एकाग्र होने से जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। इसलिए आचार्य भगवान समयसार का स्वरूप दिखाना चाहते हैं। ये समयसार में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव जीव अधिकार का 45 श्लोक चलता है। इस श्लोक की रचना अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है और जीव जीव अधिकार का ये आखिरी श्लोक है। ये श्लोक का भावार्थ ये श्लोक का आशय 2 प्रकार का है। अब 2 प्रकार दिखाते हैं। ऊपर कहा हुआ ज्ञान का अभ्यास, तो ऊपर में कहा था वेद ज्ञान, ऊपर श्लोक में क्या कहा था? वेद ज्ञान। तो वेद ज्ञान का अभ्यास करते करते वेद ज्ञान किसके बीच में करना है? तो कि वेद ज्ञान
जीव का स्वभाव और जीव की सत्ता में उत्पन्न होता हुआ विभाव, स्वभाव और विभाव दोनों के बीच में सूक्ष्म सांध है। वो सूक्ष्म सांध में ज्ञान उपयोग को पटका कर, प्रज्ञाक्षिणी को पटका कर स्वभाव विभाव की भिन्नता का ज्ञान करके विभाव का लक्ष्य छोड़ के स्वभाव का लक्ष्य करने से, स्वभाव के स्वरूप का ज्ञान करने से जीव की सत्ता में सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। तो यहाँ कहा कि वेद ज्ञान का अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न, स्पष्ट भिन्न कौन है? स्वभाव और विभाव। उसकी भिन्नता का ज्ञान कराया। ये जब ज्ञान हुआ कि तुरंत ही आत्मा को निर्विकल्प अनुभव हुआ। जब स्वभाव विभाव के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान हुआ, उस समय दृष्टि और उपयोग निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव की सन्मुख हुआ। दृष्टि और उपयोग तो परिणाम भी निर्विकल्प उत्पन्न हो गए। उसको निर्विकल्प परिणाम कहो, उसको सम्यक दर्शन कहो, उसको आत्मा के स्वभाव की प्रतीति कहो, उसको स्वभाव विभाव के बीच में भेदरूप श्रद्धान कहो, उसको ज्ञायक का श्रद्धान कहो, सब बात एक है। जो सम्यक दर्शन हुआ, बाद में क्या कहा ब्रैकेट में? सम्यक दृष्टि आत्मा श्रुत ज्ञान के द्वारा, सम्यक दृष्टि जो आत्मा है उसको कौन सा श्रुत ज्ञान है? तो कि निर्विकल्प भावश्रुत ज्ञान है। ये निर्विकल्प भावश्रुत ज्ञान ने क्या किया? तो कि निर्विकल्प भावश्रुत ज्ञान के द्वारा विश्व के समस्त भावों को विश्व के समस्त भावों, समस्त द्रव्यों, उसके गुण, उसके गुणों और उसकी पर्याय, उसको संक्षेप में यानी प्रयोजनभूत
संक्षेप में और विस्तार से जाना है। क्या कहा? भावश्रुत ज्ञान में ज्ञायक हूँ, उसके अलावा विश्व के सभी द्रव्य मेरे लिए पर है। मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ। ज्ञायक स्वभाव के लिए सभी प्रकार के विभाव पर है। ऐसा संक्षेप से जाना। विस्तार से उसका दृष्टांत लो तो मालूम पड़ेगा कि भगवत कुंकुंदाचार्य देव वो निर्विकल्प दशा छठे सातवें गुणस्थान में छठे गुणस्थान पर सविकल्प दशा, सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प दशा। तो निर्विकल्प दशा में जो भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है, तो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, तो ज्ञायक स्व को भी जान लेता है और विश्व के तमाम पदार्थ ज्ञायक से भिन्न हैं। ज्ञायक के अलावा सब द्रव्य ज्ञायक के लिए पर है। ऐसा संक्षेप में जाना। जब विस्तार किया तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखा। 108 गाथा 93 से 200 तक। वहाँ 6 द्रव्य का सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप विस्तार से बताया। हमारे पूज्य गुरुदेव भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ गुरुदेव को, तो मेरा ज्ञायक स्वभाव वो स्व मेरे लिए सभी प्रकार के विभाव पर और सभी प्रकार के परद्रव्य भी पर, वो संक्षिप्त जाना और उसका विस्तार गुरुदेव ने किया। तो 45 साल तक गुरुदेव विस्तार करते रहे। हमारे माताजी જાગતો જીવ ઊભો છે ને જાણ્યો, જ્ઞાયકને જાણ્યો, એ મારું સ્વ બધા પ્રકારના વિભાવો પર અને વિશ્વના મારા આત્મા સિવાય, મારા જ્ઞાયક સિવાય વિશ્વના બધા દ્રવ્યો પર, એ સંક્ષિપ્ત વિસ્તાર। અને માતાજીએ તત્વ ચર્ચામાં
500 કલાક કરતાં વધુ કલાકો તો રેકોર્ડિંગમાં છે. એ બધો વિશેષ વિસ્તાર तो कि छे विस्तार थी जाने छे, विस्तार से जानते हैं और निश्चय से विश्व की को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है. भले सम्यक दृष्टि हो, भले भावश्रुत ज्ञान हो, भावश्रुत ज्ञान स्व और पर की भिन्नता का ज्ञान कर लेता है. लेकिन केवल ज्ञान हो तो ज्ञान का तो स्वभाव है विश्व के 6 द्रव्यों को केवल ज्ञान प्रकट होने के साथ सादी अनंत काल तक विश्व के सभी द्रव्यों को प्रत्यक्ष द्रव्य गुण पर्याय और पर्याय के अनंता विभाग प्रतिच्छेद को जान सके ऐसा प्रत्यक्ष केवल ज्ञान प्रकट रूप है. वो तो पूरे विश्व को प्रकट जानते हैं. तो एक आशय ऐसा बताया. फिर से गुजराती में श्लोक 45 એનો ભાવાર્થ. આ કળશનો એટલે 45 નંબરના શ્લોકનો આશય 2 પ્રકારે છે. 45 નંબરનો જે શ્લોક છે એમાં 2 પ્રકારના આશય બતાવ્યા છે. એમાં પહેલો આશય ઉપર કહેલા જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતા કરતા ઉપર કહેલા એટલે શ્લોક 45માં જીવનો સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરતું જ્ઞાન એટલે કે પ્રજ્ઞા છીણી એટલે વારંવાર ભેદ જ્ઞાન કરતું જ્ઞાન જ્યાં જીવ અજીવ બંને સ્પષ્ટ ભિન્ન સમજાયા. જીવ કહેતા આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ, અજીવ કહેતા વિભાવ, તો સ્વભાવ અને વિભાવ બંને વચ્ચે સ્પષ્ટ ભિન્નપણું સમજાયું એટલે જ્ઞાનમાં જણાયું. એ જેવું જણાણું કે તુરત આત્માનો નિર્વિકલ્પ અનુભવ થયો. સ્વભાવ વિભાવની ભિન્નતા નું જ્ઞાન થયું ત્યારે દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર છે અને જ્ઞાન ઉપયોગ પણ
જ્ઞાયકમાં લીન થયેલો છે, ત્યારે કોઈ વિકલ્પ નથી. વિકલ્પ નથી, સવિકલ્પ દશા નથી, એટલે નિર્વિકલ્પ છે. નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે અનુભવ એટલે આત્મ સ્વભાવ પ્રતીતમાં આવવો અને આત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ જણાઈ જવું. તો આત્મ સ્વભાવ પ્રતીતમાં આવ્યો એ સમ્યક દર્શન થયું. સમ્યક દર્શનના કાળે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન એ છે ભાવશ્રુત જ્ઞાન. એ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે. હવે કે છે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન શું કરે છે? તો કે સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્મા શ્રુત જ્ઞાન વડે, એટલે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન વડે વિશ્વના સમસ્ત ભાવોને સંક્ષેપથી અથવા વિસ્તારથી જાણે છે. સંક્ષેપથી જાણવું, સ્વભાવ વિભાવની ભિન્નતા જાણવી અને મારા જ્ઞાયકનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવપણું વિશ્વના તમામ દ્રવ્યોના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન છે એમ સંક્ષિપ્તમાં જાણવું. અથવા વિસ્તારથી જાણે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ ભાવશ્રુત જ્ઞાનધારી હતા. સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરેલું હતું. એવા ભાવશ્રુત જ્ઞાનને ધરનારા કુંકુંદાચાર્ય દેવે પ્રવચન સારમાં જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન અધિકાર 93 ગાથાથી 200 ગાથા સુધી વિસ્તાર કર્યો. 108 ગાથા મૂકી. તો ભાવશ્રુત જ્ઞાન વિસ્તારથી પણ જાણે છે. હવે કે છે અને નિશ્ચયથી વિશ્વને પ્રત્યક્ષ જાણવાનો તેનો સ્વભાવ છે. વિશ્વને પ્રત્યક્ષ જાણે એવું જ્ઞાન તો કેવળ જ્ઞાન છે. પણ કોઈ અપેક્ષાએ કેવળ જ્ઞાન અને ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં કંઈ તફાવત નથી એવી ગાથા પણ કુંકુંદાચાર્ય દેવે આગમમાં મૂકી છે. તો વિશ્વને પ્રત્યક્ષ જાણનારું કેવળ જ્ઞાન અને કોઈ અપેક્ષાએ ભાવશ્રુત જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ જાણે છે એમ કહેવામાં આવે છે. ખરેખર ભાવશ્રુત જ્ઞાન પરોક્ષ જ્ઞાન છે. તો કે આવું જાણવાનો તો એનો સ્વભાવ છે. કોનો સ્વભાવ છે? ભેદ જ્ઞાન રૂપે પરિણમેલું જ્ઞાન એનો સ્વભાવ છે. માટે તે વિશ્વને જાણે છે એમ કહ્યું. તો ઉપરના શ્લોકમાં ભેદ જ્ઞાનની વાત કરી હતી
એમાંનો એક આશય ભાવશ્રુત જ્ઞાન રૂપે બતાવ્યો. હવે નેક્સ્ટ પેજ. બીજો આશય આ પ્રમાણે છે: જીવ અજીવનો અનાદિથી જે સંયોગ, જીવ અને દ્રવ્ય કર્મ અનાદિથી સંયોગ છે. જીવ અને શરીર એનો સંયોગ અનાદિકાળથી છે. જીવ અને દ્રવ્ય કર્મ, જીવ અને શરીર એની વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે. એ સંયોગ તે કેવળ જુદો પડ્યા પહેલા કર્મ સાથેનો સંયોગ અને શરીર સાથેનો સંયોગ જુદો ક્યારે પડે? તો કે અર્યંત પરમાત્માને પણ પરમ ઔદારિક શરીર છે સંયોગમાં, અને અર્યંત પરમાત્માને અઘાતી દ્રવ્ય કર્મો પણ સંયોગમાં છે. એ સંયોગ છૂટો પડે છે સિદ્ધ દશામાં. સિદ્ધ દશામાં સિદ્ધ ભગવાન અશરીરી છે, અને ઘાતી અઘાતી બંને દ્રવ્ય કર્મથી પણ રહિત છે. પણ જીવ સંયોગ વગરનો થાય ક્યારે અને કઈ રીતે થાય? જો પરિવાર વાંચીએ છીએ, જીવ અજીવની અનાદિ જે સંયોગ તે કેવળ જુદા પડ્યા પહેલા, એટલે સિદ્ધ પદ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલા, અર્થાત જીવને મોક્ષ થયા પહેલા, મોક્ષ એટલે સિદ્ધ પદ થયા પહેલા ભેદ જ્ઞાન ભાવતા ભાવતા સ્વભાવ વિભાવની ભિન્નતા કરતા કરતા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રેણી આરોહણ કરતા કરતા અમુક દશા થતા એટલે મુનિપણું પ્રગટ થયું, શ્રેણી આરોહણપણું શરૂ થયું. અમુક દશા થતા નિર્વિકલ્પ ધારા જામી શ્રેણી આરોહણ કર્યું તો નિર્વિકલ્પ દશામાં જામી ગયા. એ શ્રેણી આરોહણપણું કર્યું તે કર્યું, હવે વિકલ્પમાં આવવાના નથી. 8મા ગુણસ્થાનથી 9મે 10મે ગુણસ્થાને, 10 ગુણસ્થાનથી 12મા ગુણસ્થાને, 12મા ગુણસ્થાનથી 13મે ગુણસ્થાને અર્યંત પદમાં, અને અર્યંત પદમાંથી સિદ્ધ પદ 14મા ગુણસ્થાને. એવી ધારા જામી જેમાં એટલે નિર્વિકલ્પ ધારામાં, જેમાં એટલે
નિર્વિકલ્પ ધારામાં કેવળ આત્માનો અનુભવ રહ્યો, માત્ર આત્માનો અનુભવ રહ્યો. અને તે શ્રેણી અત્યંત વેગથી આગળ વધતા વધતા શ્રેણી આરોહણ કરે તો અંતઃમુહૂર્ત કાળમાં જીવ અર્યંત પદને પ્રગટ કરી લે. તો શ્રેણી અત્યંત વેગથી 8મા ગુણસ્થાનમાંથી 13મું ગુણસ્થાન 48 મિનિટ કરતાં ઓછા કાળમાં પ્રગટ થઈ ગયું. એટલો ઝડપથી વેગથી આગળ વધે છે. શ્રેણી અત્યંત વેગથી આગળ વધતા વધતા એક તરફ શુદ્ધતા વૃદ્ધિગત થતી જાય છે, બીજી બાજુ કસાય અને નો કસાય નાશ પામતા જાય છે. શ્રેણીમાં આગળ વધતા શુદ્ધતા વધતી જાય છે, કસાય નો કસાય નાશ પામતા જાય છે. સત્તામાં પડેલા કર્મ એના સ્થિતિ અનુભાગ ઘટતા ઘટતા કર્મો નિજરતા જાય છે. અને એક સ્થિતિ એવી આવે છે કે 13મું ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થતાં ક્ષાયિકપણું પ્રગટે છે, અર્યંત પદ પ્રગટે છે. ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક દર્શન, ક્ષાયિક સુખ અને ક્ષાયિક વીર્યની પ્રગટતા થાય છે. પછી એટલે થોડા કાળમાં અઘાતી કર્મનો નાશ થતા જીવ દ્રવ્ય અજીવથી કેવળ, કેવળ એટલે માત્ર, ઓનલી, કેવળ જીવ દ્રવ્ય અજીવથી માત્ર ભિન્ન થયું. વિભાવ તો નાશ પામ્યો, વિભાવને સંયોગી ભાવ કીધો છે. 14મી ગાથામાં જ્યાં વાત લીધી કે જીવ અબદ્ધ સ્પષ્ટ અનન્ય નિયત અવિશેષ ને અણસંયુક્તની વાત લીધી, એની સામે સંયુક્તપણું લીધું તો મોહ રાગ દ્વેષ એ સંયોગી ભાવ કયા હતા. તો જીવ શેનાથી ભિન્ન થયો? સંયોગી ભાવથી. સંયોગી ભાવને જીવ અજીવ અધિકારમાં અજીવ કયો. રાગાદી સંયોગી ભાવ, રાગાદી ભાવ સંયોગી ભાવ છે તે અજીવ છે. જીવ અજીવથી ભિન્ન થયો. બીજા સંયોગો, જીવ અને શરીર ઉભય બંને પ્રાપ્ત થયા હતા, એ પણ સંયોગી ભાવ હતો. હવે જીવ શરીરથી છૂટી ગયો, શરીરનો સંયોગ છોડી દીધો અને દ્રવ્ય કર્મ સાથે પણ સંયોગી ભાવ હતો. એ પણ છૂટી ગયો. જીવ અજીવના ભિન્ન થવાની આ રીત છે. તો જુઓ, જીવ અજીવ અધિકાર આચાર્ય ભગવંતે શેના માટે મૂક્યો? તો કે જીવ અજીવની ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરવા.
अवे टीका पहले हिंदी में ले लेते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरा आशय इस प्रकार से है, जीव अजीव का अनादि जो संयोग में 3 बात लेने की है। शरीर का संयोग भी अनादि से है, द्रव्य कर्म का भी संयोग अनादि काल से हैं, और रागादि कर्म के उदय के संग से होता है, इसलिए रागादि को भी संयोगी भाव कहा है। तो संयोग संबंध जीव का शरीर के साथ, उससे भी नजदीक का संयोग जीव का द्रव्य कर्म के साथ, और उससे भी नजदीक का संयोग जीव को रागादि के साथ। शरीर का संयोगी भाव है, लेकिन वहाँ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। एक क्षेत्र अवगा संबंध है, उभय बंध है, फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव जीव और शरीर के बीच में भिन्न भिन्न है। दूसरा संयोगी भाव द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म और जीव के बीच में उभय बंध है, फिर भी उभय बंध भी है, एक क्षेत्रावगा संबंध भी है, फिर भी जीव और द्रव्य कर्म के बीच में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्नता है। रागादि को भी संयुक्त भाव कहा 14वीं गाथा में। तो जो रागादि की उत्पत्ति होती है, उसमें द्रव्य कर्म निमित्त है। रागादि उत्पन्न हुआ जीव के परिणाम, जीव उसका कर्ता। लेकिन रागादि परिणाम विभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है। समयसार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, तो समयसार तो जीव का स्वरूप। उसका अर्थ क्या करेंगे समयसार में कि ज्ञायक को जीव कहेंगे, ज्ञायक दृष्टि का विषय उसको जीव कहेंगे। लेकिन ज्ञायक की सत्ता में रागादि उत्पन्न हुआ, उसको जीव नहीं कहेंगे, उसको अजीव कहेंगे। शरीर द्रव्य कर्म के साथ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्नता है, लेकिन जीव का स्वभाव और जीव का विभाव वहाँ तत्पना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्नपना नहीं है। રાજુભાઈ, આ રાગાદી ભાવ અજીવ કહેવાય કારણ કે પર્યાયમાં થાય છે અને ક્ષણિક છે એટલા માટે, અને અજીવના લક્ષ્ય થાય છે। અચ્છા, ઓલ થ્રી? હા, ઓલ થ્રી। અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ। એની સામે જ્ઞાયક સ્વભાવ છે એ ત્રિકાળ છે। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। રાગ ક્ષણિક છે, રાગ વિભાવ છે, જ્ઞાયક સ્વભાવ છે।
રાગ ઉત્પન્ન થાય છે કર્મ ઉદયના સંગમાં, એટલે એ નૈમિતિક ભાવ છે. પણ જ્ઞાયક તો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. તો કે છે જીવને 3 પ્રકારનો સંયોગ અને ત્રણેયને અલગ અલગ અપેક્ષાથી અજીવ કહેવાય. હવે ત્રણેય એટલે શરીર, દ્રવ્ય કર્મ અને રાગાદિ ત્રણેય જુદા પડ્યા પહેલા, ભિન્ન हुए उससे पहले, अर्थात जीव का मोक्ष होता है उससे पहले ये संयोग में तीनों है. और ज्ञायक को उससे भिन्न करना है. ज्ञायक को शरीर से भिन्न करना है, द्रव्य कर्म से भिन्न करना है, राग आदि से भिन्न करना है. तो भिन्नता होगी कैसे? तो आगे बताया, भेद ज्ञान की भावना भाने से, बार बार भेद ज्ञान करो. बाद में कुछ दशा होने से, कुछ दशा का अर्थ है श्रेणी आरोहण करो, इतनी तैयारी हो जाने के बाद निर्विकल्प धारा जमती है. निर्विकल्प धारा, धारा का अर्थ है श्रेणी आरोहण शुरू होता है. धारा जमती है, उसका अर्थ निर्विकल्प हुए वो हुए, अब सविकल्प दशा में आने वाले नहीं है. जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा, जिसमें का अर्थ है निर्विकल्प धारा में. निर्विकल्प धारा में क्या होता है? तो आत्मा का अनुभव. अनुभव का एक अर्थ है आत्मा का ज्ञान, दूसरा अर्थ है कि श्रेणी आरोहण किया तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन, उसको भी अनुभव कहते हैं. अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, गुरुदेव जब बोलते हैं कुंदाचार्य देव के लिए, तब गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि आचार्य भगवान को प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर अंदर में से अविच्छिन्न धारा निकली. अब वो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि यानी यति अब सविकल्प दशा में आने वाले नहीं है. ऐसी धारा देखो आगे लिखा, और वो श्रेणी अत्यंत वेग से, अत्यंत वेग का अर्थ है अंत मुहूर्त काल में,
अंत मुहूर्त काल में आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। बाद में यानी कुछ काल में ही अघाती कर्म का नाश होने से देखो, जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब रागादि भाव तो छूट गए, वो संयोग तो छूट गया, और जब सिद्धपद प्रकट हुआ तब जीव शरीर रहित हो गया, तो शरीर का संयोग छूट गया और अघाती कर्म भी छूट गया, तो द्रव्य कर्म से भी छूट गए। क्या लिखा बाद में? अघाती कर्म का नाश होने से जीव द्रव्य अजीव से केवल यानी मात्र भिन्न हुआ। अब वो भिन्नता तीनों काल रहने वाली है। अब जो सिद्ध परमात्मा है उसको राग आदि का संयोग होने वाला नहीं है, द्रव्य कर्म का संयोग होने वाला नहीं है, शरीर का भी संयोग होने वाला नहीं है। जीव अजीव का भिन्न होने से, जीव अजीव का भिन्न होने की ये रीत है। तो कौन सी रीत है? तो के वेद ज्ञान बाते बाते आपको क्या करना है? वेद ज्ञान करते रहो, अपने आप ऐसी एक स्थिति आ जाएगी कि श्रेणी आरोहण करके आप मोक्ष को प्रकट करोगे, तब राग आदि छूट जाएगा, और सिद्ध पद को प्राप्त करोगे तब शरीर और अघाती कर्म भी छूट जाएगा। अब 45 जो श्लोक था उसकी टीका। इस प्रकार जीव और अजीव भिन्न भिन्न होकर रंग भूमि में से बाहर निकल गए। आप नाटक देखने के लिए जाते होंगे, नाटक पूरा हो जाता है, उसके बाद नाटक में पार्टिसिपेट होने वाले सब पात्र अपना मूल स्वरूप में स्टेज पर आते हैं। वेश छोड़ दिया, नाटक का वेश छोड़ दिया। वैसी तरह यहाँ जीव ने अजीव का वेश लिया था और अजीव ने जीव का वेश लिया था। अब दोनों भिन्न भिन्न हो गए। उसका असल स्वरूप जो था वो असल स्वरूप प्रकट कर लिया। असल स्वरूप प्रकट करके स्टेज पर बाहर आए। भावार्थ, समय सार की ये आत्मख्याति टीका का प्रारंभ में प्रथम रंग भूमि स्थल कहकर
ત્યારબાદ टीकाकार आचार्य ने ऐसा कहा था कि नृत्य के अखाड़े में यानी नाटक में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश किया था। दोनों ने वेशभूषा किया था। आप जीव देखो तो अजीव लगे, अजीव को देखो तो जीव लगे। शरीर चेतनवंता लगे तो शरीर ही जीव है ऐसा लगे। 5 इंद्रियों जानती है तो 5 इंद्रिय है अजीव, लेकिन आपको जीव लगता है। और शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ तो जीव शरीर का कार्य कर सकता है। जीव का इच्छा अनुसार शरीर चलता है तो जीव ने अजीव का कार्य किया, अजीव ने जीव का कार्य किया। दोनों एक होकर प्रवेश किया था और दोनों ने एक पणा का स्वांग रचा था। आपको दो लगेगा ही नहीं। मनुष्यपना एक द्रव्य लगता है। ये तो गुरुदेव माता जी का उपकार है कि सब बात बताई। विश्व में जाओ, लोग क्या कहते हैं? मानव धर्म। मानव धर्म का अर्थ मनुष्यों की सेवा करो। तो मनुष्य एक पदार्थ है कि 2 पदार्थ है वो मालूम ही नहीं है। कभी सोचा भी नहीं कि जीव शरीर से भिन्न है। बहुत से स्मशान यात्रा में गए, बहुत से लोग शांत हो गए, वहाँ गए, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये मरण क्या है। जीव चला गया, उसका मतलब क्या? जिंदा था तब तो एक ही पदार्थ मानता था तू। अब कहता है कि शरीर यहाँ रहा, जीव चला गया, तो 2 पदार्थ है कि एक पदार्थ? और जीव शरीर में था तभी भी 2 पदार्थ था कि एक पदार्थ? तो देखो, और दोनों ने एक पणा का स्वांग रचा था। वहाँ भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुषे सम्यक ज्ञान के द्वारा, स्वपर प्रकाशक ज्ञान के द्वारा जीव जीव दोनों का लक्षण भेद बताकर, लक्षण के द्वारा परीक्षा करके दोनों को यानी जीव जीव दोनों को भिन्न जाना। 2 भिन्न है तो भिन्न जानने में आया। इसलिए स्वांग नाश हो गया। दोनों भिन्न भिन्न होकर अखाड़ा से बाहर निकल गए। जीव सिद्ध गति में चला गया और शरीर द्रव्य कर्म जो जीव के साथ उभय बंध को प्राप्त थे, उसने उभय बंध छोड़कर
वो परमाणु अपने अपने स्वतंत्र परिणमन में चले गए। इस प्रकार नाटक जैसा दृश्य बताकर जीव अजीव की भिन्नता की बात बताई। अब आगे, जीव अजीव अनादि संयोग मिले। जीव और अजीव दोनों का संयोग अनादि से है। लखी मूढ़ न आत्म पावे। मूढ़ એટલે મિથ્યા દૃષ્ટિ। અનાદિ સંયોગમાં મિથ્યા દૃષ્ટિ આત્માને શોધી શકતો નથી, આત્માને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી। હવે કે છે સમ્યક ભેદ વિજ્ઞાન ભયે। બુદ્ધ ભિન્ન ગહે નિજ ભાવ સુધાવે। શું કે છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ, સમ્યક જ્ઞાની જીવ ભેદ જ્ઞાન દ્વારા બંનેની ભિન્નતાનું ભાન કરીને નિજ ભાવ કેવો છે એનું સ્વરૂપ બતાવે છે। હવે કે છે શ્રી ગુરુ કે ઉપદેશ સુને રૂ ભલે દિન પાય અજ્ઞાન ગમાવે। તો ગુરુદેવનો ઉપદેશ સાંભળીને અજ્ઞાન એને છોડ, અજ્ઞાનનો ત્યાગ કર। તે જગમાઈ મહંત કહાય। મહંત કોને કહેવા? તો કે જે શિવ પદને પ્રાપ્ત કરે અને સાદી અનંતકાળ સુખી થાય એ મહાન છે। આમ શ્રી સમયસારની ભગવત કુંકુંદાચાર્યદેવ પ્રણીત શ્રી સમયસાર પરમાગમની શ્રીમદ અમરચંદ્રાચાર્યદેવ વિરચિત આત્મખ્યાતિ નામની ટીકામાં જીવ અજીવનો પ્રરૂપક પહેલો અંક સમાપ્ત થયો। પહેલો અંક એટલે પ્રથમ અધિકાર। તો અહીંયા આપણે જીવ અજીવ અધિકાર પૂરો કરીએ છીએ। એક થોડીક જાહેરાત છે કે વર્ષ 2024 નવેમ્બરમાં શિવપુરીમાં મા પદ્મપ્રભુ ભગવાન અને સૂર્યકીર્તિ ભગવાન બંને બિરાજમાન કરવા માટે વેદી પ્રતિષ્ઠાનો કાર્યક્રમ 2024 નવેમ્બરમાં છે। વસઈમાં ફેબ્રુઆરી 2025 સૂર્યકીર્તિ ભગવાનની વેદી પ્રતિષ્ઠા માટે નક્કી થયું છે। નવેમ્બર 2025 રાજકોટ ના નવેમ્બર 24 નવેમ્બર તો આવી ગઈ, એ શિવપુરીની આવી। વસઈ 2025 આવી। 2025ના નવેમ્બરમાં રાજકોટમાં સૂર્યકીર્તિ ભગવાનની વેદી પ્રતિષ્ઠા થશે અને 2026 જાન્યુઆરીમાં સુરેન્દ્રનગરમાં વેદી પ્રતિષ્ઠા થશે। આ વેદી પ્રતિષ્ઠામાં
ભગવાનને બિરાજમાન કરવા માટે 5-5 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે અને દરેક પ્રતિષ્ઠામાં સૂર્યકીર્તિ ભગવાનની પ્રતિમા એક જ છે, એટલે 5-5 લાખ આપીને એક કરતાં વધુ કુટુંબો પણ ભાગ લઈ શકશે. શિવપુરીમાં ભગવાન માટે 3 નામ આવ્યા છે, વસઈમાં 3 નામ આવ્યા છે, રાજકોટમાં 3 નામ આવ્યા છે અને સુરેન્દ્રનગરમાં 2 નામ આવ્યા છે. આ ચારેય વેદી પ્રતિષ્ઠામાં કોઈને ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી થવું હોય તો 51,000થી 5 લાખ રૂપિયા સુધીની રકમો અલગ અલગ છે. રાજા રાણી થવું હોય તો 41,000 રૂપિયાની રકમ છે. અષ્ટકુમારિકા થવું હોય તો 41,000 રૂપિયાની રકમ છે. લોકાંતિક દેવ થવું હોય તો 41,000ની રકમ છે. વસઈમાં શિવપુરીમાં લગભગ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણીઓ પૂરા થઈ ગયા છે. લોકાંતિક દેવ અષ્ટકુમારિકા પૂરી થઈ ગઈ છે. ભૂમિગોત્રી રાજા અને વિદ્યાધર રાજા એમાં કંઈક બાકી છે. વસઈમાં ઇન્દ્રો લખવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. સ્વધર્મ ઇન્દ્ર માટે પણ ઓફર એક આવી ગઈ છે. અષ્ટકુમારિકા પણ ત્યાં લખાવાની શરૂ થઈ ગઈ છે અને લોકાંતિક દેવ પણ લખાવાના શરૂ થઈ ગયા છે. રાજકોટમાં સ્વધર્મ ઇન્દ્ર સહિત 16માંથી 11 ઇન્દ્રો લખાઈ ગયા છે. અષ્ટકુમારિકા 8માંથી 5 લખાઈ ગઈ છે. લોકાંતિક દેવ 8માંથી 5 લખાઈ ગયા છે. રાજા રાણી બાકી છે. બીજું કે કોઈને એમ થાય કે આખી વેદી પ્રતિષ્ઠા અમારા તરફથી થાય તો વેદી પ્રતિષ્ઠાનો ખર્ચ તો 40થી 50 લાખ રૂપિયા હોય છે, પણ ફિક્સ રકમ 15 લાખ રૂપિયા આપે તો એમ જાહેર કરવામાં આવશે કે આખી વેદી પ્રતિષ્ઠા એક કુટુંબ તરફથી છે. પત્રિકા વગેરેમાં નામ પણ અપાશે અને 3 દિવસ આ વેદી પ્રતિષ્ઠા એમના તરફથી ઉજવાઈ રહી છે એ જાહેર કરવામાં આવશે અને અમુક પ્રકારના લાભ પણ એને અપાશે. કોઈને પ્રથમ પ્રતિષ્ઠાના પહેલા દિવસે ધર્મધ્વજ ની સ્થાપના કરવી હોય તો 61,000 રકમ છે. દીપ પ્રગટાપન કરવું હોય તો 41,000 છે. મંડળ વિધાન ઉપર 4 કળશ આવે એની સ્થાપના કરવી હોય તો 21,000 રૂપિયા છે. પારણા ઝૂલન 75,000થી 2 લાખ રૂપિયા સુધી છે. 1 થી 5 સુધી નામ લખાશે. વેદી શુદ્ધિ 75,000થી 2 લાખ રૂપિયા સુધી છે. એમાં પણ 5 કુટુંબના નામ લખાશે. વેદી સુધીના કળશો છે 1,000 રૂપિયા, જેને કોઈ લખાવવા હોય લખાવી શકશે.
તેમ છતાં કોઈને કાંઈ વ્યક્તિગત પૂછવું હોય તો મારા ફોન નંબર ઉપર પણ પૂછી શકે 9825077142 ઉપર. અને શિવપુરી માટે પણ મને પૂછી શકે, ચારેય મંડળ માટે મને પૂછી શકશે. પછી એવું રાખ્યું છે કે શિવપુરીમાંથી ધર્મેન્દ્રભાઈ અને હું, પછી વસઈમાં ભરતભાઈ શેઠ છે, અને મલાડથી મહેશભાઈ છે, ભાવિનભાઈ છે, અને હું છું. એમ સુરેન્દ્રનગરમાં સુવિધિભાઈ છે, પ્રફુલભાઈ છે, હિરેનભાઈ છે, અને હું છું. રાજકોટમાં હું છું અને ભરતભાઈ શાહ છે. તો કોઈને પણ અત્યારથી જાહેર એટલે કરીએ છીએ કે જેને જે મંડળમાં લાભ લેવો હોય ત્યાં લઈ શકશે. એક કરતાં વધુ મંડળોમાં લાભ લેવો હોય એ પણ લઈ શકશે. કોઈને 2 પૂજા મુખ્ય હોય છે. એક પૂજા હોય છે પંચપરમેષ્ઠી. એ વિધાન કોઈને પોતા તરફથી પંચકલ્યાણકમાં કરાવવું હોય તો એના 75,000 રૂપિયા છે. યાક મંડળ વિધાન કરાવવું હોય તો 1,25,000 છે. રાજકોટમાં પંચપરમેષ્ઠી વિધાન માટે એક નામ આવ્યું છે, એ 1,10,000 રૂપિયામાં નામ આવ્યું છે. તો જેને કોઈને જે કંઈ ભાવના હોય એ મને વોટ્સએપ ઉપર પણ જાણ કરી શકે, ફોન પણ કરી શકે. જે તે મંડળમાં પણ ફોન કરીને વાત કરવી હોય તો કરી શકે. જે કાંઈ વાત આવશે એનો તરત જ નિર્ણય કરવામાં આવશે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર. આ એક જાહેરાત કરવાની રહી ગઈ કે કાલથી હું 1 માસ માટે નથી, તો હવે આપણો સ્વાધ્યાય શરૂ થશે. એ 3જી જૂને હું આવવાનો છું, એટલે કદાચ 4થી જૂનથી થશે, પણ શરૂ થશે એના સમાચાર પણ વોટ્સએપથી આપવામાં આવશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિવંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. જીવ અજીવ વચ્ચે વેદજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વદેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના
સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.